श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टा नुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रवीणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभा बाधत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वे शुचयन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सामां मेधा सुरभिर्जुषता गस्वाहा आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामां मेधा सुप्रतीकाजुषन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः।
श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः
वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामयजुरेव च। আজকের মনন সপ্তম অধ্যায়ের 20তম শ্লোক। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। আবার পড়ছি। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। বলা হচ্ছে তৈ তৈ কামাইহি হৃতজ্ঞানাः तं तं नियमम् आस्थाय स्वया प्रकृत्या नियताः अन्यदेवताः प्रपद्यन्ते। এখানে বলা হচ্ছে এটা আগের যে আলোচনা চলছিল সেই আলোচনারই কন্টিনিউয়েশন। আগে বলা হয়েছিল চতুর্বিধা ভজন্তে মাম জনা সুকৃতিনোর্জুনা আর্ত জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। তাহলে আর্ত যে বিপদপতিত, বিপদে পড়ে আছে, জিজ্ঞাসু ভগবত তত্ত্ব জানতে চায়, অর্থার্থী টাকা পয়সা চায়, এবং জ্ঞানী। তো এই চতুর্বিধ ব্যক্তিরা আমার ভজনা করে, তার মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, কেন শ্রেষ্ঠ সেসব কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানী বাদ দিয়ে যারা রয়েছে তাদের প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে। তো যে আচ্ছা, এই যে এর আগের শ্লোকে বলা হলো वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। বহু জন্মের পরে জ্ঞানী আমাকে লাভ করে এবং সে সর্বত্র বাসুদেবকে দর্শন করে। এরকম মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। তো আচ্ছা, তাই নাকি? তাহলে অন্যরা কেন এরকম ভাবে সর্বত্র বাসুদেবকে দর্শন করে না? কেন সর্বত্র পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করে না? তার কারণটা কি? হ্যাঁ, তাহলে বলছি তার কারণ। সেই কারণটাই হচ্ছে কামাইস্তৈস্তৈ হৃতজ্ঞানাঃ। বিভিন্ন বিভিন্ন কামনার দ্বারা সাধারণ মানুষদের জ্ঞান হৃত হয়েছে, হরণ করা হয়েছে। কিরকম কাম? কাম মানে হচ্ছে ডিজায়ার, আমাদের ইচ্ছা। ঠিক আছে, সংস্কৃতে কাম শব্দের অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা। আর এমনিতে যে কাম শব্দের অর্থ আরেক ধরনের ইচ্ছা বোঝায় সেটাও আছে শাস্ত্রে, সেটা উভয়ই আছে। এখানে কিন্তু কাম বলতে ডিজায়ার বোঝানো হয়েছে। তাই তাই কামাইহি, কোন কোন কাম? আগেকার দিনে যেরকম ছিল এখনকার দিনেও তাই। যেমন সন্তানাদি কামনা থাকে যে আমার সন্তান প্রাপ্তি হোক, তারপরে সম্পদ প্রাপ্তি, আমার প্রচুর টাকা পয়সা হোক, যশ প্রাপ্তি, সবাই আমাকে ধন্য ধন্য করুক, আমাকে সবাই প্রশংসা করুক, আমার গুণকীর্তন করুক। তো আমাদের মূলত সন্ন্যাস যখন বলা হয়, যে কেউ সন্ন্যাস নিচ্ছে, তাকে প্রথমেই এই তিনটে পরিত্যাগ করতে হয়। পুত্রৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় অথ ব্রহ্মচর্যম চরন্তি। কি কি? একটা হচ্ছে পুত্রৈষণা, যে আমার আই ডোন্ট নিড প্রোজিনি, আমার পরবর্তী প্রজন্ম প্রয়োজন নেই।
তো আমার এই যে আহ, যে তন্তু, যে সুতো প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলছে, আমি সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসছি। পুত্রৈষণায় আসছে সন্তান প্রাপ্তি, বিত্তৈষণায় আসছে টাকা পয়সা সম্পদ অর্থ, এগুলো আমার চাই না। আর লোকৈষণায় আসছে যশের বাসনা, যে আমাকে আমার চারপাশে সবসময় লোকজন পরিবৃত হয়ে থাকবে। তো এইগুলো যারা সন্ন্যাস নেয় তারা এগুলো পরিত্যাগ করে, আমরা সন্ন্যাস নিইনি, আমরা এগুলো পরিত্যাগ করতে পারবো না। মানে উল্টোটা অ্যাকচুয়ালি, মানে আমাদের যেহেতু বৈরাগ্য আসেনি, তাই আমরা এগুলোকে পরিত্যাগ করতে পারবো না, তাই আমরা সন্ন্যাসী হতে পারবো না। যারা প্রকৃত সন্ন্যাসী তারা কিন্তু এই পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা এগুলো পরিত্যাগ করেন। এইষণা মানে হচ্ছে ইচ্ছা, পুত্রৈষণা মানে পুত্রের ইচ্ছা, এখানে পুত্র বলতে সন্তান বোঝাচ্ছে। আহ লোকৈষণা মানে হচ্ছে আহ এই যশ ইত্যাদি। আর বিত্তৈষণা মানে হচ্ছে টাকা পয়সা ইত্যাদি। তো এইগুলো পরিত্যাগ করতে হয়। কিন্তু যাদের বৈরাগ্য আসেনি তারা এই সকল পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা লোকৈষণা, এই যে কামনাগুলো রয়েছে, এদের দ্বারা তাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে। আচ্ছা, জ্ঞান অপহৃত হয়েছে মানেটা কি? তার মানে হচ্ছে তাদের মন এই বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিষয়ে স্থির হতেই পারে না, তারা কনসেন্ট্রেটই করতে পারে না। তাদের মন ওই সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে ধরতেই পারে না। কেন পারবে না? তার কারণ হচ্ছে কি, যদি কোনো একটা জায়গায় মন কনসেন্ট্রেটেড থাকে, সে তো 10 জায়গায় আর যেতে পারছে না। ধরুন আমার যদি জীবনব্রত হয় যে আমি শুধুমাত্র টাকা পয়সা রোজগার করব, ঠিক আছে, তাহলে যেখানে যেখান থেকে টাকা আসবে আমি সেখানেই মনকে কনসেন্ট্রেট করব। ফলে অন্য যে জায়গা, সেটা ঈশ্বর চিন্তা হোক, সেটা আরো অন্যান্য যে সকল আনুষঙ্গিক চিন্তা চেতনা আছে, সেদিকে আমার মন যাবে না। ঠিক আছে, মানে এর মানে আবার এটা ভাববেন না যে অর্থ উপার্জন করা খারাপ। আমি আগেও বলেছি যে অর্থ উপার্জন অত্যন্ত প্রয়োজন, আমাদের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন, আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজন। ঠিক আছে, অর্থ উপার্জন দোষের নয়, অর্থ উপার্জন তো করতেই হবে। বরং অর্থ উপার্জন না করে যদি কেউ অলসতা করে সেটা খারাপ। একদম রাজস্বিক ভাবে, যেন আমার কোনোদিন মৃত্যু হবে না, যেন আমার কোনোদিন বার্ধক্য আসবে না, এইভাবে অর্থ উপার্জন করতে হয়। ঠিক আছে, তো এরকম শাস্ত্রেই বলা আছে যে অজরা মারাবাত প্রাজ্ঞ বিদ্যাম অর্থম চ চিন্তায়েত। আমার যেন কোনোদিন মৃত্যু হবে না, কোনোদিন বুড়ো হব না, এইরকম ভেবেই পড়াশুনো করতে হয়, এরকম ভেবেই টাকা পয়সা রোজগার করতে হয়। কিন্তু অসৎ উপায় অবশ্যই নয়, সৎ উপায়। আর মন যেন ঈশ্বরে থাকে। সংসারে সমস্ত কাজ করতে হবে কিন্তু ঈশ্বরে মন রেখে। আর অর্থ এলে স্বাভাবিকভাবেই আহ সেই অর্থ যেন সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়, সেদিকেও নজর রাখতে হয়। কারণ অর্থের মধ্যে অনেক ক্ষমতা আছে, তা যদি জ্ঞানপূর্বক ব্যবহৃত হয় তা আমাদের ভূয়সী কল্যাণ সাধন করতে পারে। আর যদি জ্ঞানপূর্বক ব্যবহৃত না হয় তাহলে আমাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে। তো এখানে যখন কামনার কথা বলা হবে, আপনারা ভাববেন না যে এখানে মানে কামনা অত্যন্ত নিন্দনীয়, সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা উচিত, এরকম ভাবে বলা হবে। এরকম ভাবে শঙ্করাচার্য নিজেও বলেন না। কামনা বাসনা স্বাভাবিক, সেগুলো তো আসবেই, তাকে অতিক্রম যে করতে পারবে এবং করাটাই উচিত। নিষ্কাম কর্মই হচ্ছে আমাদের আত্মিক উন্নতির পথ। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই বৈরাগ্য না আসছে, ততক্ষণ অব্দি যেন আলস্য আমাদেরকে আশ্রয় করতে না পারে। ওই জন্য একদম ঈশোপনিষদে বলা হচ্ছে যে কুর্বান্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতম সমাহা এবং ত্বয়ি নান্যথেতোস্তি না কর্ম লিপ্যতে নরে। যতদিন বেঁচে থাকবেন 100 বছর কর্ম করেই বেঁচে থাকতে হবে।
যেন কোনোভাবেই অলসতা আমাকে স্পর্শ না করে। কর্মের মধ্যে লিপ্ত থাকতে হবে। যখন বৈরাগ্য আসবে, কর্ম এমনি এমনি ত্যাগ হয়ে যাবে। না হলে কি হয়, না হলে আমরা হয়তো মানে বাইরে বাসনা মানে ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করি, কিন্তু মনে মনে ভোগ বাসনা রয়ে যায়। গীতায় কি বলা হয়, তাকে মিথ্যাচারস্য উচ্যতে, ইন্দ্রিয়াণি সংযম কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য ইয়া আস্তে মনসা স্মরণ। যে ইন্দ্রিয়গুলো সংযত করেছে, বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলো, মনে মনে বিষয় চিন্তা করে যাচ্ছে, সে মিথ্যাচারস্য উচ্যতে। সুতরাং যখনই কামনা বাসনা সম্পর্কে বলা হবে, জানবেন যে একে অতিক্রম করা অত্যন্ত উচিত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি কর্ম ত্যাগ করে অলস হয়ে বসে থাকবো। একদম দুর্ধর্ষ ভাবে কর্ম করুন, প্রচুর অর্থ উপার্জন করুন, বহু মানুষের কল্যাণ করুন। তো মহারাজজি বলতেন, নিশ্চল মহারাজ, আহ, ওনার নাম বেদ তত্ত্বানন্দজি। তো আমরা পড়াশুনো করে চাকরি বাকরি সবাই পেয়েছি। তো উনি বলতেন, এই তোমরা একটু ইনভেস্টমেন্ট ইত্যাদি কিছুই তো করো না। আমরা কিছুই জানতাম না। উনি ইন্সপায়ার করতেন যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করো এবং প্রচুর মানুষের কল্যাণ করো। সেই সঞ্চিত অর্থ তোমার তো পুরোটা লাগবে না, সেটা দিয়ে মানুষের কল্যাণ করবে। তো অবশ্য বিভিন্ন মহারাজ্যের বিভিন্ন রকম টেন্ডেন্সি থাকে। অন্যান্য মহারাজেরা যেমন জব ধ্যান ইত্যাদির জন্য উৎসাহিত করতেন, উনিও করতেন। তো ওনার প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপারটা ছিল মানে অন্য ধরনের, প্রচন্ড প্র্যাকটিক্যাল ছিলেন, প্র্যাগমেটিক, লৌকিকতাটা বেশ ভালো বুঝতেন। তো সেরকম ভাবে ছাত্রদেরকে, এই যেমন মানে বাবা মায়েরা সন্তানদেরকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে, সেরকম ভাবে অনেকে আমাদের প্রস্তুত করতেন। তো আমি কেন এটা বললাম, কারণ অলসতা যাতে আমাদের মধ্যে স্থান না পায়। না, কাম বাসনা তো পরিত্যাগ করে দিয়েছি কিন্তু ঘরে চুপ করে বসে আছি, তো সেটা অলসতা। কারণ সত্ত্বগুণ আর আলস্য মানে তমগুণ, এদের পার্থক্য বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব কঠিন। ওই জন্য আমাদের একমাত্র পথ হচ্ছে নিরন্তর কর্ম করে যাওয়া। বৈরাগ্য আসার হলে ও ঠিক বৈরাগ্য তার মধ্য থেকে আসবে, যদি আমরা ঈশ্বরে মন রাখি, ঈশ্বরের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করি যে আমাকে বৈরাগ্য দিও, আমি যাতে এগুলোকে অতিক্রম করে যেতে পারি, উনি বৈরাগ্য দেবেন। কিন্তু না হলে কর্ম পরিত্যাগ যেন আমরা না করি। তো কি বলা হচ্ছে, কামাইস্তৈস্তৈর হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে দেবতাঃ। এই এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কামনার দ্বারা যাদের মন কি হয়েছে, অপহৃত হয়েছে, অর্থাৎ তাদের মন আহ ওই ভোগ্য বিষয়ে কেন্দ্রিত হয়ে গেছে, এবং তার ফলে কি তম তম নিয়মম আস্থায়, তো সেই সেই জপ উপবাস ইত্যাদি নিয়ম পালন করছে, এবং তারা স্বভাব প্রাকৃতিয়া নিয়তাহা, স্বভাবের দ্বারা বশীভূত হয়ে অন্য দেবতাহা প্রপদ্যন্তে, মানে অন্যান্য দেবতাকে ভজনা করছে। ঠিক আছে? তো এই সে সর্বত্র বাসুদেবকে কেন অনুভব করতে পারে না, তার কারণ কামনার দ্বারা তার মন অপহৃত হয়েছে, এবং সে আহ জপ উপবাস ইত্যাদি আহ পালন পূর্বক, মানে জপ উপবাস ইত্যাদি সে পালন করছে, কিন্তু কিভাবে না অন্যান্য দেবতার উদ্দেশ্যে, নিজের স্বভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দেবতা সে ভজনা করছে, তার কারণে সে সর্বত্র বাসুদেবকে সাক্ষাৎকার করতে পারছে না। ঠিক আছে? তো বিষয়টা খুব এখানে পরিষ্কার যে কেন জ্ঞানীর মতো সকলে সর্বত্র বাসুদেবকে সাক্ষাৎকার করেন না। তার কারণটা খুব স্পষ্ট, কারণ তাদের মন বিভিন্ন ভোগ্য বিষয়ে কেন্দ্রিত হয়ে আছে, এবং তারা নিজের নিজের প্রকৃতি অনুসারে, স্বভাব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য, যাতে তাদের কামনা সিদ্ধি হয়, তো ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য তারা জপ উপবাস ইত্যাদি করছে। কিসের জন্য? ওই তাদের ওই ভোগ্য বিষয়গুলোকে অর্জন করার জন্য। তো বলা হয়, যেটা বলে শেষ করব আজকের আলোচনা, সেটা হচ্ছে যে
মোক্ষমিচ্ছেদ জনার্দনাথ। মোক্ষ প্রার্থনা করা হয় ভগবান কৃষ্ণের কাছে। বলা হয় আরোগ্যম ভাস্করাদিচ্ছেদ, যদি আরোগ্য প্রার্থনা করতে হয়, রোগ মুক্তির প্রার্থনা করতে হয়, সূর্যের কাছে করবে। ধনমিচ্ছেদ হুতাশনাথ, টাকা পয়সা প্রয়োজন হলে অগ্নির কাছে চাইবে। জ্ঞানম তো শঙ্করাদিচ্ছেদ, যদি জ্ঞান প্রয়োজন হয় তাহলে শঙ্করের কাছ থেকে চাইবে। আর মোক্ষমিচ্ছেদ জনার্দনাথ, মোক্ষ কিন্তু কৃষ্ণের কাছে চাইবে। তো এরকম প্রাচীন উক্তি আছে। তো যে জ্ঞানী সর্বত্র বাসুদেবকে দর্শন করে, মানে সর্বত্র পরমাত্মাকে দর্শন করে। তো আমাদের মন যেন বাসুদেবে, আমাদের মন যেন পরমাত্মাতে কেন্দ্রিত থাকে, আমাদের মধ্যে যেন বৈরাগ্য আসে, কিন্তু বৈরাগ্য না আসা অবধি যেন আমরা প্রচন্ড ভাবে কর্মে নিজেদেরকে লিপ্ত রাখি। সেটা আমাদের দৈনন্দিন কর্ম হোক, সেটা আমাদের বাড়ির বাইরের কোনো কাজ হোক, কিন্তু যেন আমরা কর্মের মধ্যে লিপ্ত থাকি। কারণ কর্ম থেকে যেই আমরা বিচ্যুত হয়ে যাব, অলসতা আমাদেরকে ঘিরে ধরবে, যেটা কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অন্তরায়। বেশ, আর দীর্ঘায়িত না করে আজকের উপাসনা আমরা এখানেই শেষ করছি। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।